मैत्रीं भजत अखिलहृज्जेत्रीं, मैत्रीं भजत अखिलहृज्जेत्रीं, मैत्रीं भजत अखिलहृज्जेत्रीम्। आत्मवदेव परानपि पश्यत, आत्मवदेव परानपि पश्यत। युद्धं त्यजत स्पर्धां त्यजत, युद्धं त्यजत स्पर्धां त्यजत। त्यजत परेष्वक्रममाक्रमणम्, त्यजत परेष्वक्रममाक्रमणम्। मैत्रीं भजत अखिलहृज्जेत्रीं। जननी पृथिवी कामदुघास्ते, जननी पृथिवी कामदुघास्ते। जनको देवः सकलदयाळुः, जनको देवः सकलदयाळुः। दाम्यत दत्त दयध्वं जनतां, दाम्यत दत्त दयध्वं जनतां। श्रेयो भूयात् सकलजनानां, श्रेयो भूयात् सकलजनानां, श्रेयो भूयात् सकलजनानां, श्रेयो भूयात् सकलजनानां, श्रेयो भूयात् सकलजनानां। பெரியவாசரணம். மைத்ரீம் பஜத. பாடியவர் குமாரி சிவஸ்ரீ ஸ்கந்தபிரசாத். பெரியவாசரணம். வணக்கம். பெரியவா வானொலியின் காலை நிகழ்ச்சிகளுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம். முதலில் பெரியவா சுப்பிரபாதம். பெரியவாச்சரணம். பெரியவா சுப்பிரபாதம். பாடியவர் ஸ்ரீமதி லதா ஸ்ரீதரன் அவர்கள். मायात्रियामासु निमीलिताक्षम्, लोकत्रियामासु विनिद्रमेनम्। लोकस्य रीत्या हि निबोधयामि, साक्षात् गुरुं चन्दिरशेखरेन्द्रम्, साक्षात् गुरुं चन्दिरशेखरेन्द्रम्। प्रातः सरोजकुसुमानि विहाय निद्राम्, बालारुणातपसुवर्णमयानि नित्यम्। कूजन्मरालकलहं सरवैः स्तुवन्ति, श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम्, श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम्। भृङ्गाश्च पीतमधुमत्तविलासिनिभिः युक्ताः सरोजवनजातसुरेणुपीताः, त्वां स्तुवन्ति मधुरैः कलगुञ्जनैः स्वैः। श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम्, श्रीचन्द्रशेखर गुरो
तव सुप्रभातम् ये लालवङ्गनवमालति मल्लिकाद्याः गन्धीनि नित्यममलानि लता सुमानि अर्चन्ति पल्लवकरैर्विनता गृहीत्वा श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् तुभ्यं रसालकदलीपनसादिवृक्षा कूजन्द्विगङ्गनिवगैर्मधुरं स्तुवन्तः माद्वीकसङ्गमधुरं फलमुद्वहन्ति श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् कावेरि वारिकृतमञ्जनपूतदेहा वेदादिमन्त्रनिवगैर्मुखरीकृताशा विप्रास्तुवन्ति सततं नतमस्तकात्माम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् भक्ताश्च ते विहितकर्मचया विशुद्धाः भक्त्यार्जिताखिल विशिष्टफलैकहस्ताः त्वद्दर्शनमगकरं परिलब्धुकामाः श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् भूत्यासितेन वपुषा भुविशैव तत्त्वम् शक्त्यार्पितेन मनसा वरशाक्ततत्त्वम् नारायणेति वदता वदनेन विष्णोः तत्त्वं त्वया प्रकटितं तव सुप्रभातम् तत्त्वं त्वया प्रकटितं तव सुप्रभातम् स्वामिन् पदाब्जमधुपा इव भक्तलोकाः सेवां विधातुमधुना तव जागरूकाः उत्तिष्ठ पङ्कजपदानि निधाय भूमौ पूर्वं वदामि विनतस्तव सुप्रभातम् पूर्वं वदामि विनतस्तव सुप्रभातम् इत्यष्टकं शुभकरं कलिकल्मषघ्नम् भक्तेन केनचिदहो परिजल्पितं च उत्थाय जल्पति नरो विनत प्रभाते सन्मङ्गलानि लभते बहुधातिशीघ्रम् सन्मङ्गलानि लभते बहुधातिशीघ्रम् सन्मङ्गलानि लभते बहुधातिशीघ्रम् हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर श्रुति स्मृति पुराणानाम्
स्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादम् शङ्करं लोकशङ्करम् हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर பெரியவாச்சரணம். பெரியவா கராவலம்பம். பாடியவர் ஸ்ரீமதி லதா ஸ்ரீதரன் அவர்கள். प्रातः स्मरामि भवदीयमुखारविन्दम् मन्दस्मितं च जनितापहरं जनानाम् प्रातः स्मरामि भवदीयमुखारविन्दम् मन्दस्मितं च जनितापहरं जनानाम् सम्पत्करीं च भवतोऽत्र कटाक्षलक्ष्मीं काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् सम्पत्करीं च भवतोऽत्र कटाक्षलक्ष्मीं काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि कलिदोषहराणि यानि हृद्यानि दिव्यमधुराणि मनोहराणि प्रातः स्मरामि कलिदोषहराणि यानि हृद्यानि दिव्यमधुराणि मनोहराणि वाक्यानि तेऽध्यवदनाम्बुजनिर्गतानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् वाक्यानि तेऽध्यवदनाम्बुजनिर्गतानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् वक्षस्थलं विमलहेम समानवर्णम् भस्माङ्कितं जनमनोहर कुङ्कुमाक्तम् वक्षस्थलं विमलहेम समानवर्णम् भस्माङ्कितं जनमनोहर कुङ्कुमाक्तम् प्रातः स्मरामि भवतोऽत्र चिरं महात्मन् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि भवतोऽत्र चिरं महात्मन् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम्
काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् मत्तेभतुल्यगमनं च निरीक्ष्यतेऽद्य यात्वा वनान्तरमनन्तगजाश्च लीनाः मत्तेभतुल्यगमनं च निरीक्ष्यतेऽद्य यात्वा वनान्तरमनन्तगजाश्च लीनाः प्रातः स्मरामि गजराजगतिं तवेदम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि गजराजगतिं तवेदम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् दक्षेण दण्डमवलम्ब्य सदैतरेण हस्तेन चारुकलशं च विराजमानम् दक्षेण दण्डमवलम्ब्य सदैतरेण हस्तेन चारुकलशं च विराजमानम् रक्ताम्बरं च तव चारु कटिं स्मरामि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् रक्ताम्बरं च तव चारु कटिं स्मरामि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् विस्मृत्य दोषमखिलं च ममापराधम् त्रातुं च याध्य भगवन् कृतबद्ध दीक्षा विस्मृत्य दोषमखिलं च ममापराधम् त्रातुं च याध्य भगवन् कृतबद्ध दीक्षा प्रातः स्मरामि यतिपुङ्गवतेऽनुकम्पाम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि यतिपुङ्गवतेऽनुकम्पाम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि भवदीय पदारविन्दम् यस्मात् प्रयान्ति दुरितानि महान्ति तानि
प्रातः स्मरामि भवदीय पदारविन्दम् यस्मात् प्रयान्ति दुरितानि महान्ति तानि आयान्ति तानि मुहुरुद्य सुमङ्गलानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् आयान्ति तानि मुहुरुद्य सुमङ्गलानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् स्नानाश्च पानाश्च निषेवणाश्च ध्यानाश्च पापानिलयं प्रयान्ति स्नानाश्च पानाश्च निषेवणाश्च ध्यानाश्च पापानिलयं प्रयान्ति हे तीर्थपादानुसवं पदं ते तीर्थं च तीर्थीकरणं भजामि हे तीर्थपादानुसवं पदं ते तीर्थं च तीर्थीकरणं भजामि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् चन्द्रशेखर रक्ष मां चन्द्रशेखर पाहि मां जय चन्द्रशेखर रक्ष मां हर हर शम्भो शिव शिव शम्भो 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 चन्द्रशेखर पाहि मां चन्द्रशेखर रक्ष मां चन्द्रशेखर पाहि मां जय चन्द्रशेखर रक्ष मां हर हर शम्भो शिव शिव शम्भो 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 பெரியவா சரணம். நீங்கள் கேட்க இருப்பது பெரியவா குரல். மகா பெரியவா உபன்யாசங்களில் இருந்து சில பகுதிகள். நம பார்வதி பதயே கோவிந்தநாம கீர்த்தனம். அதுக்கு தந்தாப்புல அவனுக்கு படி அளக்கிறவன்
பலமத உபபத்தே அப்படின்னு. அத்தா அவன் ஈஸ்வரனிடத்துல இருந்தா பலம்ங்கிறது கர்மபலம்ங்கிறது அவனிடத்துல இருந்தா கிடைக்கணும் அப்படின்னு. நான் ஒவ்வொரு மனசுலான செய்கிற காரியம் மனோவாக்காயங்கள்னு சரீரத்தினாலேயோ வார்த்தையினாலேயோ மனசினாலேயோ உள்ளூர் மனசினாலேயோ கூட சிலது நல்லது நினைக்கலாம், சிலது கெட்டது நினைக்கலாம். எல்லாத்தையும் ஒரு ஜாபிதா பண்ணி வச்சுட்டு ஜாபிதா புத்தகத்தில் எழுதுறாரோ மனசில் எழுதி வச்சுக்கிறாரோ அவருக்கு எப்படியோ தெரியல. சில பேர் ஞாபகத்திலேயே வச்சுடுவா, புத்தகம் கூட வேண்டியதில்லை அவருக்கு. நான் மனுஷாலேயே இப்படி இருக்கிறதுனால புத்தகத்தில் எழுத வேண்டிய முக்காலே 3 பேர் புத்தகத்தில் எழுந்து ஓனத்தம் புத்தகத்தில் எழுதாமே எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுருக்கான் இருக்கேன். அதனால அவனுக்காலும் கட்டிக்காரனா இருக்கிறான் சுவாமி. அதனால என்ன ஒரு மனசுல எழுதி வச்சுருக்கலாம் அவர். அதனால எத்தனை கோட்டி பிராணிகள் இருந்தாலும் அவன் என்னென்ன காரியங்கள் மனசனாலேயோ சரீரத்தினாலேயோ வாக்கினாலேயோ பண்றாரோ அவ்வளவு மனசுல எழுதி வச்சுட்டு அவர் பலத்தை கொடுக்குறார். அப்ப அவர் என்ன பக்தி பண்ணுவானு. சரி, இந்த 2 டெஃபினேஷன் தான் இருக்கு. கர்த்தா ஒன்றும் இந்த பலத்தை கொடுக்குறது அப்படின்னு 2 டெஃபினேஷன் ஈஸ்வரனுக்கு. ஒரு சிருஷ்டிச்சு போட்டோம் அவர் காரியம். ரசிச்சார் நான் என்ன அவர் ரசிக்கிறேன்னு சொல்ல முடியுமான்னா, பக்தி பண்றவன் தான் ரசிக்கிறார், பக்தி பண்ணாதவன் ரசிக்கிறேன்னு சொல்லுவான். எல்லாரும் தான் ரசிக்கிறாரு. அதனால அதுக்காக ரசிக்க வேண்டியது மரம் வச்சவன் அவன் தண்ணி ஊற்ற மாட்டான்ட்டு அவன் வேலை. அதனால அதுக்கு நாம் ஒன்றும் பக்தி பண்ண வேண்டிய காரியம் இல்லை. நாம் நல்லதோ பொருளாதோ பண்ணினோம்னா அதுக்கு படியே வைக்கிறோம். அப்புறம் நான் கட்டுறதுதான் பண்ணுவேன், நீ பாட்டுக்கு அதுக்கு பலம் கொடுக்க கூடாதுன்னு லஞ்சத்துக்கு போடுவான்டா. அதனால லஞ்சம் கொடுக்கக்கூடாது. அதனால அவன்கிட்ட போய் நம்ம பிரார்த்திக்க வேண்டிய விஷயம் இல்லை. கர்மபலதாத்தா ஜெகத்தெல்லாம் சிருஷ்டிகர்த்தா, இது 2 ஈஸ்வரனுடைய லட்சணம். நம்ம தேசத்திலேயே சில மதஸ்தால் வேதத்தை ஆசிரியச்சுட்டே இருக்கிற சில மதஸ்தால் சாங்கியால்னு பழைய நாள்ல சில பேர் இருந்திருக்கா. அதே போல மீமாம்சகால்னு சில பேர் இருந்திருக்கா. அதெல்லாம் ஆச்சாரியால் அந்த 2 மதமும் இருந்திருக்கு. அந்த 2 மதத்திலையும் ஈஸ்வரன் ஜெகத்துக்கு கர்த்தாவும் இல்லை, ஜெகத்துக்கு ஈஸ்வரன் கர்த்தா இல்லைன்னு சாங்கிய மதம். மீமாம்சையிலையும் அதை பத்தி ஜெகத்து ஈஸ்வரன் கர்த்தான்னு சொல்லவும் இல்லை. இப்ப ஈஸ்வரன் ஜெகத்து கர்த்தா இல்லைன்னு சாங்கிய மதத்துல நல்லா கண்டனம் பண்ணிருக்கா. ஈஸ்வரன் ஜெகத்து கர்த்தாவே இல்லை அப்படின்னு தீர்மானமா வேற ஏதோதான் கர்த்தா, ஈஸ்வரன் கர்த்தா இல்லை அப்படின்ட்டு வேதத்தை அனுசரிச்ச மதத்திலேயே ஒரு சாங்கிய மதம்னு ஒரு மதத்துல அப்படி தீர்மானம் பண்ணிருக்கா. அதுல மாத்திரம் ஈஸ்வரனே கிடையாது, ஈஸ்வரன் ஜெகத்து கர்த்தாவும் இல்லை அப்படின்னு வேதத்துல சொன்ன மதத்திலேயே, வேதத்தை அனுசரிச்ச மதத்திலேயே ஒரு மதத்துல அப்படி சொல்லிட்டு இருந்திருக்கா. வேதத்தை அனுசரிக்காம ஜெயின மதம், புத்த மதம், அந்த மதங்கள் எல்லாம் ஈஸ்வரன் ஒன்னும் ஜெகத்துக்கு கர்த்தான்னு சொல்றதுக்கு இல்லை, ஈஸ்வரன் ஒரு சாமான் இருக்கிறதா ஒன்றும் அவசியம் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த அந்த ட்ரெண்டில் தான் மதங்கள்லாம் போயிருக்கு. ஆனால் வேதத்தை அங்கீகரிக்காத மதம் 2. வேதத்தை அங்கீகரிக்கிற மதத்திலேயே சாங்கிய மதத்துல இந்த மாதிரி சுவாமி ஒன்றும் ஜெகத்து காரணம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டாவில்ல. அப்புறம் இந்த மீமாம்சகால்னு கர்மானுஷ்டானம் தான் பிரதானம், வேதத்து கர்மானுஷ்டானம் தான் பிரதானம் சொல்ற மதத்துல அவளும் பலம் சுவாமி கொடுக்கலன்னு அதை மாத்திரம் பலமா அவ ஆட்சேபிச்ச. ஜெகத்துக்கு ஈஸ்வரன் கர்த்தாவா இல்லையாங்கிறத பத்தி அதிகமான சண்டை இல்லை. அதுக்கு சாங்கிய மதத்தால் ஜெகத்து கர்த்தா இல்லைன்னு தீர்மானம் பண்ணிட்டா. இந்த பலத்தை கொடுக்குற ஒரு தாத்தான்னு எல்லாரும் நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோமே ஜெனரலா. பலம் ஜெகத்துக்கு சிருஷ்டிகர்த்தா, ஜெகத்துக்கு பலத்தை கொடுக்குறவன். அதனால 2 ஈஸ்வரனுடைய ஒரு டெஃபினேஷன் சொல்றேன். அந்த டெஃபினேஷன்ல முதல் டெஃபினேஷன் சாங்கியால் அது கர்த்தாவா இல்லை, ஈஸ்வரனா கேவலம் ஞானஸ்வரூபம்னு சொல்றேன். நீங்க காரியம்னா லோகம்ங்கிறது ஜடமா இருக்கு, இன்னும் கல்லு மண்ணு அது இருக்கு. அவர் ஞானஸ்வரூபி இடத்துல வந்துதானே உலகம் ஞானமா இருக்கணும். ஞானமா இல்லை, ஜடமா இருக்குது. எல்லாம் ஜடப்பொருள் ஞானப்பொருள்ல இருந்து வரவே வராது. ஜடப்பொருளுக்கு காரணம் ஒரு ஜடப்பொருளா தான் இருக்கணும். அதனால இது ஈஸ்வரன் இது கர்த்தான்னு சொல்ல முடியாதுன்னுட்டு ஒரு காரணம் சொல்லி அவ ஈஸ்வரன் ஜெகத்து கர்த்தா இல்லைங்கிற டெஃபினேஷனையே சொல்லிவிட்டா. அதுக்கப்புறம் மீமாம்சகாலங்கிற மதஸ்தால் ஜெகத்துக்கு பலத்தை கொடுக்கிறவர், நாம் நல்லது இல்லாதெல்லாம் சொல்றத மனசுல வச்சுட்டு அதுக்கு தகுந்தாப்புல அதுக்கு பலத்தை கொடுத்துட்டே இருக்கிறவனுக்கு அப்பேர் கொடுக்கக்கூடிய ஈஸ்வரன் வேணும். அவர் தான் ஈஸ்வரன், அப்படி கொடுக்கிறவர் தான் ஒரு ஈஸ்வரன். இல்லைன்னா பலம் நமக்கு கிடைக்காது. நாம் பண்றதெல்லாம் ஒருத்தன் துக்கம் அனுபவிக்கிறான், ஒருத்தன் சுகம் அனுபவிக்கிறான், மாறுதெல்லாம் அனுபவிக்கிறான். இதுக்கெல்லாம் காரணமா ஒரு கெட்ட காரியம் ஒண்ணு. இப்ப நம்ம சுகத்தை அனுபவிச்சோம்னா இப்ப ஒரு நல்ல காரியம் இருந்து பண்ணிருப்போம், அது இல்லாம இது வந்திருக்காது. இப்ப நான் ஒரு கெட்ட காரியம் கஷ்டத்தை அனுபவிச்சோம்னா இது காரணமா இருக்க முடியாத ஒரு கெட்ட காரியத்தை நம்ம பண்ணிதான் இருக்கோம். அதனால இல்லாம முடியாது. இவ்வளவு மனசுக்கு வாங்கிட்டு ஒருத்தன் பலம் கொடுக்கணும், இதுதான் வேணும் அப்படிங்கறதெல்லாம் நாம் சொல்லிட்டு இல்லாமனா இதுக்கு பலம் சரியா நமக்கு வரவும் வராது அப்படின்னு தான் நாம் சொல்லிட்டு இருக்கோம். அப்படி ஒரு சர்வஜனாக ஒரு ஈஸ்வரன் சர்வசக்தி சம்பன்னனாகவும் சர்வஜனாகவும் இருக்கணும் அப்படின்னுட்டு நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம். அது கிடையாது. மீமாம்சகால்
நான் காரியம் பண்ணா அந்த காரியமே பலத்தை கொடுத்துட்டு போறது. வேதத்து கர்மானுஷ்டானம், வேதத்துல சொன்ன கர்மானுஷ்டானங்கள் நல்லதோ பொல்லாதோ பண்ணிடுவானா, பொல்லாது பண்ணிடுவானா, வேதத்துல பண்ணாதேன்னு சொன்னதை பண்ணிடுவானா, அதுவே கஷ்டப்படத்தை அது கொடுத்துட்டு போகுது. வேதத்துல இது பண்ணு நல்லதா இருக்குன்னு சொன்னால்னா அதை பண்ணிடுவானா, அதுவே கர்மாவே பலத்தை கொடுத்துட்டு போறது அப்படின்னுட்டு மீமாம்சகர் அந்த பரமத உபத்தேகன்னு சுவாமிதான் ஜெகத்துக்கு நல்லது கொள்ளாததெல்லாம் கொடுக்குறார், நான் பண்ணதெல்லாம் கெட்டதெல்லாம் கணக்கு வைக்கின்ற அதுக்கு படி இழக்கிறாருன்னு சொன்னா, படி இழக்கிறவர் சுவாமி, படி இழக்கிற சுவாமி, படி இழக்கிறதுன்னு ஒரு சுவாமி கிடையாது, பண்ற காரியமே கொடுத்துட்டு போறது அப்படின்னுட்டு மீமாம்சகர் ஒரு நிமிஷம் கர்ம மீமாம்சகால்னு வேற வாழ்க்கை கர்மாவை அதையும் ஆச்சாரியால் கண்டனம் பண்ணி அதுவும் சரியானது இல்லப்பா அப்படின்னு வேதத்துல சொன்னதுதான். வேதத்துல ஈஸ்வரன் தான் பரதாத்தான்னு, அவன் தான் என்னை நல்ல வழியில கொண்டு போனாலும் சரி கெட்ட வழியை கொண்டு போனாலும் சரி அவனுடைய பலத்தை அவன் தான் ஈஸ்வரன் தான் கொடுக்குறான்னு ஆச்சாரியால் இந்த சாங்கியாளுடைய மதத்தையும் மீமாம்சகாளுடைய மதத்தையும் நிறைய கேள்விகளுக்கெல்லாம் சமாதானம் கொடுத்து வியாசாச்சாரியார் அதுக்கு முந்திருக்கின்ற சூத்திரத்துல இருக்கிறபடி கர்த்தா ஜெகத்து கர்த்தா ஈஸ்வரன் தான், ஜெகத்துக்கு பலதாதா ஈஸ்வரன் தான், ஈஸ்வரன் எல்லாமே ஜெகத்து உண்டாகாது, தானா உண்டாகாது, தானாவும் இந்த நாம் செய்யற காரியங்கள்லாம் தானா பலத்தை கொடுக்க முடியாது. ரெண்டும் ஜடமான வஸ்து ஒரு வஸ்து ஒண்ணாது, அது பண்ணவே முடியாது. ஒரு சைதன்யம் இருந்தா தான் அந்த இதெல்லாம் அதனுடைய ஒரு சங்கல்பத்தை அனுசரிச்சு கையாலகணம் வேண்டாம் காலகணம் வேண்டாம், ஒரு சங்கல்பம் ஒன்று இருந்தா தான் அந்த சங்கல்பத்துல இருந்து இந்த பிரபஞ்சம் எல்லாம் உண்டாகும், பலமும் கிடைக்கும். அப்படி என்று இவன் இப்ப பண்றதெல்லாம் மனசுல வாங்கியிருந்தா தான் பின்னால கொடுக்குற வரைக்கும் அவனுடைய ஒரு கணக்குல இதெல்லாம் இருந்தாகணும். அந்த இல்லாதனா இது பலன் கிடைக்காது அப்படின்னு பலதாகர்த்தம். பலதாதாங்கிறது பலத்தை கொடுக்குறோங்கிறது, உலகத்தெல்லாம் சிருஷ்டி பண்றோங்கிறது, இந்த ரெண்டு காரியத்தினாலையும் ஈஸ்வரன் இருக்காருன்னுட்டு அவர் ஆட்சேபிக்கிறாலும் இருக்காங்கிறதா சொன்னேன். நம்ம வைதிக மதத்திலேயே இது ரெண்டையும் ஆட்சேபிக்கிறா இருக்கா. ஆச்சாரியால் அவதாரம் பண்ண காலத்துல அதெல்லாம் இல்லப்பா, பழையபடி வியாசாச்சாரியால் பூர்வத்தில் எப்படி சொன்னாலோ நம்முடைய வைதிகாலெல்லாம் ஆதிகாலம் அப்படி இருக்காலோ மத்தியில இந்த ரெண்டு மதங்களும் அபிப்பிராயம் பௌத்த மதம் தான். பௌத்த மதம் செய்யற மதம் வேதத்துக்கே கொஞ்சம் மீறின மதம், அது மீறினா கூட அவளும் இதே விஷயம் தான் வாசிட்டா. கர்மாபலத்தை கொடுக்குறதுங்கிறது கூட அவள் ஒன்றும் ஒத்துக்கல. ஈஸ்வரன் ஒரு வஸ்து இல்லைங்கிறது மாத்திரம் அப்படி சொல்லிட்டாங்க ரெண்டு மதத்திலையும். அதனால பலதாத ஈஸ்வரனே இல்லைன்னா அவன் பலதாதாவும் இல்லை, ஜெகத்து கர்த்தாவும் இல்லையோ அப்படின்னு, ஜெகத்து கர்த்தாவான வஸ்துவும் ஒன்று இல்லை, பலதாதாவும் இல்லைன்னு ஆகி போயிட்டது அந்த ரெண்டு மதத்துல. அதனால அது எல்லாத்தையும் ஆச்சாரியால் சமாதானம் பண்ணி, ஆச்சாரியாலும் பௌத்த மதத்தை கண்டனம் பண்ணிட்டா தேசத்துல, ஆச்சாரியால்னால்தான் பௌத்த மதம் தேசத்தை விட்டு போயிட்டுது அப்படின்ட்டு லோகத்துல அதிகமா சொல்லிட்டு இருக்கா. பௌத்த மதத்தை பத்தி ஆச்சாரியால் கண்டிதம் பண்ற அவளுடைய கிரந்தங்களை பார்த்தோம்னா பௌத்த மதத்தை பத்தி கண்டிதம் பண்ற இடம் ரொம்ப சொற்பம், இங்கேயோ இருக்குமோ இருக்காதோ சந்தேகம். இந்த சாங்கிய மதத்தை பத்தியும் மீமாம்சகாளுடைய மதத்தை பத்தியும் தான் நிறைய நம்ம வைதிகாலத்துலயே வேதத்தை பிரமாணமாக தான் சொல்லிட்டு இருக்கா ரெண்டு பேரும், இந்த சாங்கியால மீமாம்சகாலம். அந்த ரெண்டு மதங்களை தான் நிறைய விசாரிச்சு இப்படிதான் சொல்லப்படாதுப்பா, ஈஸ்வரன் தான் பரதாத்தா, ஈஸ்வரன் தான் ஜெகத்கர்த்தா அப்படிங்கிறத ஆச்சாரியர் அதுக்கு ஸ்தாபனம் பண்றதுதான் முக்கால்வாசி பிரயத்தனம். அவளுடைய கிரந்தங்கள்ல முழுக்க ஈஸ்வரன் தான் லோகத்தெல்லாம் ரசிக்கிறவன், ஈஸ்வரன் தான் லோகத்தெல்லாம் சிருஷ்டி பண்ணுவான் அப்படின்னு இந்த தத்துவம் அவன் தான் நமக்கு சரணாகுது அப்படின்னு இதை சொல்றதுக்காகத்தான் ஆச்சாரியாருடைய முக்கால்வாசி இடம் பாஷ்யம் அது இங்கே ஒரு அரைக்கால் வாசி இருக்குமோ இதுல இருந்து பௌத்த மதத்தையும் ஜெயின மதத்தையும் கண்டனம் பண்ணிடுது. அப்படி கண்டனம் பண்ண முடியாத இடத்துலயும் அது இந்த வியாசாரியால் சூத்திரத்திலேயே கொஞ்சம் அந்த சில சூத்திரங்களுக்கு கண்டனம் பண்ற சூத்திரம், அதுக்கு அர்த்தம் சொல்றப்ப மாத்திரம் தான் அதை கண்டனம் பண்ணிட்டு வேற சொல்லுமா அதிகமா பௌத்த மதத்தை கண்டனம் பண்றதுக்காக ஜாஸ்தியா அதை எடுத்துக்கல. பௌத்த மதத்தை கண்டனம் பண்றதுக்காக ஜாஸ்தியா பிரயத்தனம் பண்ணது ஆச்சாரியாளுக்கு தவிர குமாரில பட்டாள்னுட்டு நான் சொன்னேன் இந்த கர்மஞானு அவள் தான் நிறைய அதை பத்தி சொல்லியிருக்கா. அதே மாதிரி தர்க்கசாஸ்திரத்தை அவலம்பிச்சுட்டு தர்க்கசாஸ்திரத்தை ஜெகத்கர்த்தான்னு அர்த்தம், ஜெகத்கர்த்தா ஈஸ்வரன் அர்த்தம். அந்த தர்க்கசாஸ்திரத்துல உதயநாச்சாரியால்னுட்டு அந்த பழைய காலத்துல கிட்டத்தட்ட ஆச்சாரியாளுக்கு சமகாலத்திலேயே அவள் ரெண்டு பேரும் இருந்திருக்கா. இந்த குமாரில பட்டாளுங்கிறவாலும் உதயநாச்சாரியாலுங்கிறவாலும் காரில் எடுக்க இன்னொன்று இருக்கு இல்லையா சரி. அதனால உதயநாச்சாரியாலும் குமாரில பட்டாலும் தான் இந்த பௌத்த தத்துவத்தை ஈஸ்வரத்தம் இல்லைன்னு சொன்ன விஷயத்துக்காக உதயநாச்சாரியால் பௌத்த மதத்தை கண்டிச்சார். இந்த வேதாந்த கர்மானுஷ்டானம் கிடையாதுன்னு சொன்னதுக்காக குமாரில பட்டால் கண்டிச்சார். நாங்க என்ன கர்மா இல்லைன்னுங்கிற விஷயத்தை வச்சுட்டு குமாரில பட்டால் மீமாம்சகர் கர்மாவே சகல பலதாதா, கர்மாவை பேர் வேற கதி கிடையாது, சகல மோட்சமும் கர்மானுஷ்டானத்தினாக அப்படிங்கிறது குமாரில பட்டாளுடைய அபிப்பிராயம். அதுக்கு விரோதமா வேதம் கிடையாது கர்மாவும் கிடையாது அப்படின்ட்டு பௌத்த சொன்னதுக்காக அவர் நிறைய அந்த பௌத்த மதத்தை கண்டிச்சுட்டார்.
உதயநாச்சாரியர் ஜெகத்துக்கர்த்தாவா ஒரு ஈஸ்வரன் இல்லைன்னு தர்க்கசாஸ்திரத்துல ஜெகத்துக்கர்த்தாவா ஈஸ்வரன் தான் ஜெகத்துக்கெல்லாம் கர்த்தாங்கிற சித்தாந்தம் அவருக்கு. அதுக்கு விரோதமா பௌத்தால் சொல்றாலேட்டு உதயநாச்சாரியர் கண்டிச்சார். இந்த உதயநாச்சாரியாலையும் குமார பட்டாலையும் தான் இந்த பௌத்தாளுடைய வாதம் ஜனங்களுடைய மனசுல அதிகமா பரவரத்துக்கு இல்லாம அப்படியே நின்று வச்சு நின்றுக்கு காரணம் அவ 2 பேரும். அப்புறம் ஆச்சாரியார் வந்து இந்த ரெண்டும் சேர்ந்து கர்த்தா பரதாதா 2 ஈஸ்வரன் தான்ட்டு அதுவும் ஆச்சாரியர் வியாசாச்சாரியார் முதல்ல சொன்ன சூத்திரத்தை அனுசரிச்சு ஆச்சாரியார் ரொம்ப விசேஷமா அந்த விஷயத்துல சொல்லி சித்தாந்தப்படுத்திருக்க. இதெல்லாம் இப்படி இதெல்லாம் சரித்திரம் உங்களுக்கு தெரியறதுக்காக சொன்னேன். இந்த பௌத்த மதம்ங்கிறது இதுக்காகட்டு அதை வாஸ்தவத்தில் நம்ம தேசத்துல பௌத்த மதத்தினுடைய தத்துவத்தை 2 விஷயத்த 2 பேர் ஆட்சேபம் பண்ணி லோகத்துல அவ சொல்றது அவளுக்கு சரியில்லைங்கிற அபிப்பிராயத்தை ஜனங்களுக்கு நம்ப ஒப்புமுடியா பண்ணது குமாரில் பட்டாலும் மீமாம்ச காலான குமாரில் பட்டாலும் தர்க்கசாஸ்திரத்தை பெரிய மகாவித்வானா இருந்த உதயநாச்சாரியாலும் அநேகம் ஆச்சாரியாருடைய காலத்துல இருந்தவ எல்லாரும் அந்த அதே காலத்துல கொஞ்சம் முன்ன இருந்தவ எல்லாம் இருந்திருக்கும். அந்த 2 பேரும் இந்த மாதிரி 2 பௌத்த மதத்தை நிறைய கண்டனம் பண்ணி பௌத்தாதிகாரம் ஒரு கிரந்தம் இருக்கேன். ஆச்சாரியா அப்படி தனியா ஒரு பௌத்த மத கண்டனம் ஒரு புஸ்தகமும் இல்லை. அதுக்காக அதிகமாக கண்டனம் பண்ணவும் இல்லை. ஏன் நடுவில் வந்ததுன்னா வந்த இடத்துல சொற்பம் சொல்லிவிட்டால தவிர பௌத்த மத கண்டனத்தோடு ஒரு 100 மடங்கு அதிகமாக பண்ணிருக்கா இந்த மீமாம்ச மத கண்டனத்தையும் இந்த சாங்கிய மத கண்டனத்தையும் ஆச்சாரியா. அதாவது மாத்திரம் இந்த உதயநாச்சாரியாலும் குமாரில் விட்டாலும் நிறைய சொன்னதுல முக்காலே அவளுடைய புத்தகத்துல 3 நிமிஷம் பௌத்த மதத்தில் சொல்ல முடியாத விஷயத்தை கண்டனம் பண்றதுதான் அவளுடைய கிரந்தங்கள்ல இருந்திருக்கு. அதாவது ஈஸ்வரன் கிடையாது, கர்மானுஷ்டானம் ஆச்சார கர்மானுஷ்டானம் கிடையாது. இன்னும் இந்த 2 கிரந்தத்துக்காக ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொரு அம்சத்தை பிடிச்சிட்டு அந்த பௌத்தத்தில் இப்படி சொல்றது அவளை வச்சுதான் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க. அது இருக்கட்டும். நான் முதல்ல ஆரம்பிச்சது ஈஸ்வரன் பலதாத்தாவா இருக்கட்டும், ஈஸ்வரன் ஜெகத்துக்கு கர்த்தாவா இருக்கட்டும். அவன் கர்த்தாவா இருந்தா நமக்கு என்ன, அவன் பலதாத்தாவா இருந்தா அவன் கணக்கு கூட அவன் காட்டி செஞ்சுட்டு வரான். நான் அவனுக்கு போவானு அப்படின்னு லஞ்சம் கொடுக்குறதுனா போகணும், வேற ஒன்றுக்கும் போறதில்லை. அவன் லஞ்சத்தை கட்டுக்கிட்டு அவன் ஈஸ்வரன் இல்லைமா, அவன் காரியத்தை அவன் பாட்டு முடிந்துக்கணும். அறுபது அதிகாரி இருந்தான்னா அவன் சட்டப்படி அவன் பாட்டு நியாயம் இருந்தா அவன் சட்டப்படி பண்ணிட்டு போறான். அவன் கிட்ட போனாலும் நம்ம வார்த்தை எங்காவது வரவில்லை. அதனால அவன் அஜ்ஜனா இருந்தானா சில விஷயங்களை கிளாரிஃபை பண்றதுக்காக போனவன்ட்ட இல்லை அவன் கொஞ்சம் லஞ்சம் வாங்குறதா இருந்தான்னா அதுக்காக வேணா லஞ்சம் கொடுத்து நமக்கு நாம் தப்பு பண்ணினா கூட அந்த தப்பு அதிகமாக கொஞ்சம் மறைச்சு நாம் அதிகம் துக்கப்படாமல் இருக்க முடியா இது பண்ணிக்கணும். அதனால 2ம் இல்லாமல் இருக்கிறப்போ அப்போ அந்த ஈஸ்வரனிடத்துல நாம் பக்தி பண்ணுவானே, பக்தினால நமக்கு காரியம் என்ன அப்படிங்கிறது. ஈஸ்வரன் இருக்கானா இல்லையா நமக்கு எங்க தெரியாது. ஈஸ்வரன் ஆயினால ஈஸ்வரன் இல்லை ஆயினால பக்தி இல்லைங்கிறது நாஸ்திகம் அது இருக்கட்டும், அதை சொல்லலை. இதனால நான் அனுமானம் பண்ணுவோம். ஈஸ்வரன் ஜெகத்துக்கெல்லாம் ஒரு காரியம் இருந்தானா இதுக்கெல்லாம் ஒரு காரியம் இருந்தா ஒரு கர்த்தா இருக்கிற மாதிரி இவ்வளவுக்கும் ஒரு புத்தியில உறவு விஷயம் தான் ஒண்ணு வந்திருக்கணும். இவ்வளவு சுகதுக்க பலம் வரணுமானா எல்லாம் அளந்து கொடுக்கணுமானா அளந்து கொடுக்கறதுக்கு ஒரு புத்தியில விஷயமா இருக்கணும். அப்ப ஏற்பட்ட ஒரு பெரிய மகாபுத்தி ஒன்றும் இருக்கணும் லோகத்துல. அப்ப ஏற்பட்ட ஒரு புத்தி தான் பெரிய ஞானம் இருக்க, சர்வ ஞானம் மட்டும் அப்படி ஒரு வஸ்து இருக்கணும் அப்படின்னு. அப்ப ஏற்பட்ட வஸ்துனால நமக்கு என்ன காரியம், நமக்கு சம்பந்தம் என்ன அப்படிங்கிறதா இப்ப அதை வச்சுக்கணும். வேற 6 சாஸ்திரமும் வேறு நம்ம பழைய சாஸ்திரங்கள்ல 6 சாஸ்திரம்னா அந்த தர்க்கசாஸ்திரத்துல 2 சாஸ்திரம் 2 விஷயம் பண்ணிருக்கா. தர்க்கசாஸ்திரத்தை நியாயம் வைசேஷிகம்னு 2 சாஸ்திரம். அதே மாதிரி சாங்கியம்னு சொன்னேன். இந்த சாங்கியத்தை தவிர யோகம்னு ஒண்ணும் கொஞ்சம் சாங்கியத்தை ஒட்டின மாதிரி இருக்கும். அது யோக சாஸ்திரம் தனி சாஸ்திரம். சாங்கியம் யோகம் நியாயம் வைசேஷிகம். அப்புறம் மீமாம்சைன்னு சொன்னேன். மீமாம்சை அதுக்கப்புறம் இந்த உபநிஷத் சாஸ்திரம் தான் வேதாந்தம்னு வேறு இருக்கு. அதான் நம்ம சாஸ்திரம். நம்ம ஆச்சாரியார் அந்த வியாசாச்சாரியால் வேதாந்த சாஸ்திரம் பேரு. ரெட்ட 2 தர்க்கம் நியாய வைசேஷியம், 2 சாங்கியம் சாங்கிய யோகம், 2 மீமாம்சை வேதாந்தம் அப்படின்னு 2 பூர்வாம்ச உத்தரமாம்சம் பேரு. யோகத்துக்கு சேஸ்வர சாங்கியம் பேரு, நிரீஸ்வர சாங்கியம் பேரு. அந்த யோகத்துக்கு 2 சாங்கியம். ஒரு தர்க்கத்துக்கு 2 தர்க்கம், நியாயம் வைசேஷியம் 2 தர்க்கம். தர்க்கம் சாங்கியம் மீமாம்சை அப்படின்னு 3. ஒவ்வொன்னு 2 2 6 அப்படின்னு 6 சாஸ்திரம்னு பேரு. இந்த 6 சாஸ்திரத்துல யோக சாஸ்திரம்னு ஒரு சாஸ்திரம். அதுக்கு இந்த 6 சாஸ்திரத்துக்கும் சூத்திரம் இருக்கு. சின்னதா சூத்திரங்கள் இருக்கு. அதுக்கு பாஷ்யம்னு விஸ்தாரமா அர்த்த விவரணம் பண்ணின பெரிய இருந்தா அதுக்கு பாஷ்யம் 6 சாஸ்திரத்திலையும் பாஷ்யம் எழுதினாலுக்கு பெரிய பாஷ்யக்காராலும் சரி. அதுல நம்ம ஆச்சாரியால் ஒரு பாஷ்யக்காரர்.
இந்த வேதாந்தத்துக்கு பாஷ்யம் எழுதினவர் ஆச்சாரிய பாஷ்யக்காரர். இந்த மாதிரி தனியா 5 சாஸ்திரத்துக்கும் 5 பேர் பாஷ்யக்காரர்கள் இருக்கா. அந்த 5 சூத்திரக்காரர்கள் இருக்கா. இதுக்கு வியாசர் பாதராயணர் சூத்திரக்காரர் இந்த வேதாந்தத்துக்கு. அதே மாதிரி மீமாம்சைக்கு ஜெய்மினி சூத்திரக்காரர், சபரசுவாமிங்கிற ஒரு பாஷ்யக்காரர். அந்த மாதிரி இந்த யோகசாஸ்திரத்துக்கு பதஞ்சலிங்கிறவர் சூத்திரக்காரர். சாசங்கல யோக சூத்திரம்னு அதுக்கு பேரு. அதுக்கு வியாச ஆச்சாரியாளுடைய பாஷ்யம்னு சொல்றது. இங்க ஆச்சாரியாளுடைய பாஷ்யம் இருக்கிற மாதிரி அந்த சாஸ்திரத்துல சுவாமியை பத்தி என்ன சொல்லிருக்குன்னு கேட்டா, சுவாமி ஆறுன்னு கேட்டா சுவாமியை பத்தி அங்க சொல்லுவாங்க. சாங்கியத்துல 2ன்னு சொன்னேன், யோகம் 1 சாங்கியம் 1. ஈஸ்வரன் சம்பந்தம் இல்லாம இருக்கிற சாங்கியம் கபிலருடைய சாங்கியம், கபிலருடைய மகர்ஷி சொன்னது. இந்த ஈஸ்வர சம்பந்தத்தோட கொஞ்சம் சொன்ன சாங்கியம் பதஞ்சலி சொன்னது. இதுதான் பாதங்கலம்னு பேரு. அதுதான் யோகசாஸ்திரம்னு பேரு. இந்த யோகசாஸ்திரத்துல யோகம்னா என்ன அப்படின்னு முதல்ல யோகசாஸ்திரம்னு சொல்றேன். யோகம்னா என்ன அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டுண்ட. யோக சித்தவர்த்தி நிரோதா அப்படின்னு மனசு இப்படியே ஆடிட்டு இருக்க. கொஞ்ச நாள் இருந்தது, கொஞ்ச நாள் ஒன்னையே நினை, இல்ல கொஞ்ச நாள் ஒன்னையே நினைக்காத, என்ன கேட்க மாட்டேங்கிறத. அந்த வித்தியை ஒண்ணு எத்தனையோ வித்தியெல்லாம் கத்துக்கிறவன், சர்க்கஸ் எல்லாம் ஆடுறோம், இங்கேயோ ஏறுறோம், இன்னும் என்னென்னமோ சயின்ஸ்ல என்னென்னமோ தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஆச்சரியமான சர்க்கஸ் எல்லாம் உடம்பு அவ்வளவு பழகி வச்சுக்கிறோம். சாமானிய மனுஷாளுக்கு செய்யக்கூடாத சுவாசீனத்தை சொன்னதெல்லாம் கேட்கக்கூடியாக புலி, சிங்கம், கரடி இதெல்லாம் சொன்னத்தை கேட்க முடியாது பண்றோம். நம்ம உடம்பும் அதை சொன்னத்தை கேட்க முடியாது பண்றோம். எங்கெங்கயோ நாமெல்லாம் ஏற முடியாத இடத்துல எங்கெங்கயோ ஏறான், நெருப்புக்குள்ள போறான், சைக்கிள் விடுறான், என்னென்னமோ பண்றான். ஆச்சரியமான காரியங்கள்லாம் இவ்வளவு பழக்கி விடுறோம். காட்டில் இருக்கிற புலி, சிங்கங்கள்லாம் பழக்கிறோம். இவ்வளவெல்லாம் பழக்கிறவன் என்னென்னவோ சாமான் எல்லாம் பண்றான். மனசுக்கு நினைக்க முடியாம இருக்க முடியாத சாமான் எல்லாம், வெளியில் இருக்கிற பதார்த்தங்கள் எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்றான். எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்றான். சரீரத்திலையும் அபியாசம் பண்ணி கண்ட்ரோல் பண்றான். வெளியில் இருக்கிற பிராணிகளையும் கண்ட்ரோல் பண்றான். கொஞ்ச நாள் சித்தத்தை நான் சொன்னத்தை நினைச்சென்று வேற என்ன நினைக்காத, இதை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு முன்னவரை எவ்வளவு சொல்லலாம், சிந்தை அடக்கியே சும்மா இருக்கு. அது ஒரு செகண்ட் அதை நினைக்கிறதுக்கு முடியலையப்பா. அதுக்கு ஒரு சாஸ்திரம் வேணும். இத்தனைக்கெல்லாம் சாஸ்திரம் இருக்கு, இத்தனைக்கெல்லாம் ஒரு என்ன நோய் இருக்கு, புஸ்தகங்கள்லாம் நிறைய போட்டிருக்கோம், வித்தியாசம் பண்றோம். இது ஒண்ணு பாக்கி இருக்கு. யோக சித்த விருத்தி நிரோத. சித்தம் இப்படியே அங்கங்க பொங்குறத அதை கொஞ்சம் நிறுத்தணும் அப்படின்னு. சரி, அதை எப்படி அடுத்த சூத்திரம் தானே யோக சித்த விருத்தி நிரோதான்னு சூத்திரம். இதெல்லாம் 6 சாஸ்திரம் சூத்திரம் இருக்குன்னு சொன்னேன், சின்ன வாக்கியம் இருக்குன்னு சொன்னேன் இல்லையா. அந்த சித்தவிருத்தி எப்படி நிற்கும்? நான் ஈஸ்வரனை நினைக்கிறதுக்கு ஆரம்பி. அதனால இவ சித்தவிருத்தி நிக்கிறதுக்கு ஈஸ்வரனை நினைக்கிறதுக்கு ஆரம்பி. ஈஸ்வர பிரணிதானாத்வா. அப்புறம் இன்னும் 2 மணி சொன்னார். வீதராக விஷயம் வா சித்தம் யசாசமத தியானாத்வா பிரச்சத்தன தாரணாபியாம் வா பிராணஸ்ய. கடைசி பட்சத்துல ஈஸ்வரன் இன்னும் 2 மணி சொன்னேன். அதுக்கு அடுத்தபடி முதல்ல சொன்னது ஈஸ்வர பிரணிதானத்தினால சித்தவருத்தி நிற்கும் அப்படின்னு முதல்ல சொன்னேன். அவருக்கு ஈஸ்வர பிரணிதானம் பண்ண முடியலன்னா ஈஸ்வரனுக்கு துல்லியாளா இருக்கிறவா, பிரத்யட்சமா பார்க்கிறவாள், அப்பேற்பட்டவாளை தியானம் பண்ணிக்கோ. வீதராக அசையே இல்லாதவாளை. அதுவும் உனக்கு கிடைக்கலன்னா ஏதாவது ஒண்ணு நினைச்சு மெஸ்மரிசம் மாதிரி அப்படியே ஒண்ணு நினைச்சு அதையே சித்தவருத்தியை பண்ணி ஒரு மெஸ்மரிசம் மாதிரி பண்ணிக்கோ. அதுவும் சரியா சில சித்தத்துக்கு தான் அது வரும். எல்லாருக்கும் நல்லா வராது. இல்லைன்னா ஒரு குருவனிடத்துல இருந்து பிராணனை சுவாசீனப்படுத்தி பிராணம் நின்றுதானா சித்தம் நிற்கும். திருஷ்டாந்தம் சித்தம் நின்றுதானா பிராணம் நிற்கிறது. சித்தம் ஒரு பெரிய துக்கத்துலயோ ஆனந்தத்திலேயே வந்துட்டுதானே சித்தம்னு பெருமிச்சு விடும். அப்ப சித்தம் கொஞ்சம் ஒரு இடத்துல லயிச்சு போயிட்டு தானே உடனே பிராணமும் கொஞ்ச நாள் நிற்கிறது. கொஞ்ச நாள் நின்றுட்டு தானே பிராணம் அதுக்கு தான் பெருமிச்சா வருது. அதுவும் சேர்த்துனா கொஞ்ச நாள் மூக்க பிடிச்சிட்டு அப்புறம் பெருமிச்சா வர மாதிரி கொஞ்ச நாள் பிராணம் தானா நிற்கிறது. சித்தம் நின்றுதானே சித்தம் ஒரு இடத்துல துக்கத்திலேயோ ஆனந்தத்திலேயோ ரொம்ப திருஷ்ட சட்டிலேயே போயிட்டு தானே அப்ப சுவாசம் நிற்கிறது. சுவாசத்துக்கும் சித்தத்துக்கும் ஒரு சம்பந்தம் இருக்கு. அதனால கடைசியில பிராணாயாமத்தினால மூணாவது பட்சமா கொஞ்சம் முதல் காரணம் ஈஸ்வர சக்தினாலதான் ஈஸ்வர தியானத்தினாலதான் சித்தவருத்தி நிற்கும் அப்படின்ட்டு அந்த ஈஸ்வரன் ஆறு ஈஸ்வரன் பெற வேண்டியது. எதுக்காக சித்தவருத்தி நிரோகங்கிறது யோகசாஸ்திரத்துடைய ஒரு கோலா இருக்கிறதுனால அதுக்கு சாசன ஈஸ்வரன் சொன்னதுனால அந்த ஈஸ்வரனை பத்தி ஆறுன்னு ஒரு லட்சணம் சொல்ல வேண்டியது இருக்கு. அதுக்கு ஒரு சூத்திரம் போட்டா எடுத்தாவிட கர்ம விபாக ஆசைஹி அபராமிருஷ்ட புருஷ விசேஷ ஈஸ்வர. நமக்கு என்னென்னமோ குறைகள்லாம் இருக்கு இல்லையோ,
கஷ்டம் வருது, துக்கம் வருது, கர்மம் ஒரு பக்கம் முடிச்சு இருக்கிறது, கர்மா பக்கம் வருது, இன்னும் என்னென்னவோ பாக்கி இருக்கு, குறை இருக்கு, துக்கம் வேற இருக்கு, குறை வேற இருக்கு, ஆசை வேற இருக்கு. இதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லாத வட்டுக்கும் பிறந்தவனுக்கு அறிவு இருக்கணும், நல்ல அறிவு இருக்கணும். இது பட்டா கட்ட மாதிரி இருக்கணும். பிறவிலேயே சில ஒன்னும் மந்தியா ஒன்னும் தெரியாம இருக்கு, மந்தா கிடக்கு, வெறும் கல் இருக்கு, அதுக்கு சைத்தன்யமே இல்லைன்னு சொல்லுவோம். அறிவே இல்லாத கல் இருக்கு, அதுக்கு மோட்சமும் இல்லை, பந்தமும் இல்லை அதுக்கு. ஆனாலும் சில பேர் பிறவிலேயே ஒன்னும் தெரியாம, என்ன சொன்னாலும் கேட்க தெரியாம, சொன்னாலும் தெரியல, பார்த்தாலும் தெரியல, எனக்கு வேண்டும்னு தெரியல, ஆபாசம் நல்லது ஒன்றும் தெரியல, அப்படி சில குழந்தைகள் பிறந்துருது. அப்ப அதுவும் மோட்சத்தை அடைஞ்சது மாதிரி தானே ஆகுது. அதுக்கு சித்தவர்த்தி ஒன்னும் அசையிலையே, அது ஒரு மோட்சம் தெரிஞ்சுக்கலாமே, அது பிரயோஜனம் இல்லை. அது ஒரு பாபத்தினுடைய பலம் அப்படி வருது. அந்த ஜென்மம் போயிட்டானா இன்னும் கொஞ்சம் துக்கம் ஜாஸ்தியா வரத்தான் செய்யும் இருக்கு. பின்ன என்னன்னா, உலகத்துக்குள்ள எவ்வளவு மகா புத்திமான் இருக்கானோ, திருஷ்யத்தே தத்கிரியா புத்தியா சூக்மயா சூக்ம தரிசிவி இப்படின்னு உபனிஷத்து வாக்கியம் இருக்கு. சுரஸ்தாரா நிஷிதா துரத்தியா. அவனுடைய புத்தி எப்படி இருக்கணும்னா, இந்த கத்தி நல்லா சூட்சமா வேலை செய்ய முடியாத கத்தி இருக்கு, அந்த கத்தியினுடைய ஒரு கூறு எவ்வளவு கூறா இருக்கோ அவ்வளவு கூறா இருக்கணும் அவனுடைய புத்தி. அவ்வளவு புத்திமானா இருக்கணும். புத்தி ஜடமா இருந்து எனக்கு காமம் இல்லை, எனக்கு குரோகம் இல்லை, விஷயமே தெரியல அப்படின்றதுதானா அந்த ஜடம் எப்பவும் சாஸ்வதமா இருக்காது. அதனால அந்த பாபம் நிறுத்தியான உடனே திரும்பி துக்கத்துக்கு தான் வந்து விடுவது ஒரு பாப குணம். அதனால மகா புத்திமானா இருக்கணும். ஆனா பட்ட கட்ட மாதிரி எந்த துக்கம் வந்தாலும் எந்த கஷ்டம் வந்தாலும் அவனுக்கு துக்கமாவே பண்ணக்கூடாது, கஷ்டமாவே பண்ணக்கூடாது, ஆனந்தமா இருக்கணும், மகா புத்திமானா இருக்கணும். ஒரு விஷயம் தெரியாததுன்னு இருக்கக்கூடாது. எனக்கு தெரியறது சக்தி இல்லை, அதனால அவன் ஒன்னும் அவனுக்கு கஷ்டம் இல்லை, துக்கம் இல்லைன்னு பைத்தியமா இருக்கான், அதனால துக்கம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்து பிரயோஜனம் இல்லை. அது ஒரு பாபகுணம். அந்த பாபகுணம் நிறுத்தியானோடனே திரும்பியும் துக்கம் ஜாஸ்தியாக இருந்துருது. அதனால எப்பவும் ஆனந்தமா இருக்கணும். மகா புத்திசாலி எல்லாம் தெரியணும். அவனுக்கு புத்தியை கொஞ்சம் கூட குறைவு இருக்கக்கூடாது. அவ்வளவு இருந்து ஒன்னும் கிளேசமோ கர்மமோ விபாகமோ ஆசையமோ, அதுக்கு கிளேசம் கர்மம் விபாக ஆசையம் இதுக்கெல்லாம் தனித்தனி டெஃபினேஷன் சொல்லிருக்கா. கிளேசம் தான் என்ன, கர்மம் என்ன, விபாகம் தான் என்ன, ஆசையம் தான் என்ன, தனித்தனி டெஃபினேஷன் சொல்லிருக்காரு சாஸ்திரத்துல. அப்படி ஈஸ்வரன் இப்ப ஏற்பட்டவன் ஈஸ்வரன். என்ன இப்ப லட்சணம் சொல்லுவானே இந்த புத்தகத்துல ஒரு சூத்திரத்துல கேட்டா, யோகம்னா சித்தவருத்தி நிரோதம்னு சொல்லிட்டார். சித்தவருத்தி நிரோதம் பண்ணணுமானா அதுக்கு காரணம் என்னன்னு சொன்னார். அவருடைய அபிப்பிராயம் ஈஸ்வரத்தினுடைய தியானம்னு சொன்னார். ஈஸ்வரன் தான் ஆறுன்னு சொல்ல வேண்டியிருந்தது. ஈஸ்வரன் தான் ஆறுன்னா இந்த மாதிரி கிரேசகர்ம விபாக ஆசை ஒன்னும் எந்த துக்கம் வந்தாலும் எந்த கஷ்டம் வந்தாலும் எந்த சபலம் வந்தாலும் ஒன்னு நாளையும் கூட அசையாம நிறைய எல்லாம் தெரிஞ்சுட்டு எது இருந்தாலும் அசையாம ஆனந்தமா இருக்கிறவர், கொஞ்சம் கூட சித்தத்துல அசைவு இல்லாம இருக்கிறவர் ஈஸ்வரன். அப்படி ஒரு லட்சணம் சொன்னார். சரி இருக்கட்டும். ஆனா அந்த யோகசாஸ்திரத்துல பாக்கி எல்லாம் சாங்கியால் மாதிரி தான், அதுவும் ஒரு சாங்கியம்னு சொன்னாங்க. அது முடி பார்த்தோம்னா ஈஸ்வரன் ஜெகத் கர்த்தா இல்ல பலவாதாவா, அதுவும் நமக்கு சந்தேகம். அவர் பலவாதாவா இருந்தா என்ன, அவர் கர்த்தாவா இருந்தா என்ன, நாம நமக்கு என்ன காரியம் வரலாகணும், ஒரு காரியம் தான் வரலாகணும். என்ன காரியம், எவரை நினைச்சா யாரை நினைக்கிறோமோ நாம் அவாளாயிடுறோம். கொஞ்சம் கூட சித்தத்தை சலனம் இல்லாமல் ஒரே நிவாதஸ்த தீபவத்துன்னு வேறு. நிவாதஸ்தன்னா இந்த விளக்கு ஏற்றி விட்டுட்டோம்னா, இந்த ஏற்றின விளக்கு காற்று அடிச்சு 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 காத்தடிக்கிறப்பெல்லாம் காத்து இருந்தாலும் சரி இல்லாமல் அது பாட்டுக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஆடிண்டே தான் இருக்கும். அது ரொம்ப உள்ள வச்சு காத்தே இல்லாம கொஞ்சம் கூட அசைவு இல்லாம நாலு கதையும் சாத்திட்டு அந்த இடத்துலயும் கொஞ்சம் ஒரு சூட்சமான ஒரு சலனம் கூட வாயுக்கு இல்லாம இருக்க முடியாத இடத்துல பார்த்தோம்னா ஒரு க்ஷணம் கொஞ்சம் நெறி அப்படியே இந்த விளக்கு நிவாகஸ்த தீபத்துன்னு சொல்றது. வாதம் இல்லாத இடத்துல இருக்கக்கூடிய தீபம் அப்படியோ அப்படின்னு சொல்றது. அந்த மாதிரி எப்பவும் இருக்கக்கூடியவன் இருக்கான். எவனுடைய சித்தம் இருக்குமோ அப்படி ஒருத்தனுடைய சித்தம் இருந்ததானா அவனை நம்ம நினைச்சவானா, ஈஸ்வரனுக்கு ஒரு சித்தம் இருக்குன்னு வச்சுக்குவோம், அவனை நம்ம நினைச்சவானா நாமும் அவனாக ஆயிடலாம். நாம் ஒருத்தனை ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணிதானே நம்ம இப்ப இருக்கிற இந்த மனசு நம்ம சொன்னபடி கேட்க மாட்டேங்கிறத, சொன்னபடி கேட்க மாட்டேங்கிறது, சொன்னபடி கேட்கறதுக்கு, சித்தவர்த்தி நிரோதம் பண்றதுக்கு, யோகத்தை சாதனைப்படுகிறதுக்கு படுத்திக்கிறதுக்கு என்ன பண்றதுன்னா, எவனாலும் எப்பவும் அசையாமல் கொஞ்சம் கூட
எல்லாத்தையும் அறிஞ்சுண்டு ஆனாலும் பட்டக்கட்டையை போல ஒருத்தன் இருந்தான்னா அவனை பிடிச்சுண்டு நாம் கரையேறலாம். அப்படி ஒருத்தவங்க கூட இடம் இருந்துட்டானா எல்லாரும் நம்மகிட்ட இருந்துட்டாளா? அதான் அவளோட அபிப்பிராயம். சாயங்காலம் சாமின்னு கிடையாது, எல்லாம் நம்ம மாட்டம் ஜீவாடுதான். மீனாம்ச கர்மாவெல்லாம் மீமாம்சகாரி சொல்றதும் சரி, சாங்கியாலி சொல்றதும் சரி, ஜீவன்கள் நிறைய இருக்கா, எல்லாரும் நம்ம மாட்டம் இருக்கா அப்படின்ற எல்லாரும் நம்ம மாட்டம் இருந்துட்டாள்னா நாம் எவனை பிடிச்சிருந்து கரையேறது? அப்போ எந்த காலத்திலையும் நாம் எந்த நிலையை நாம் அடையணும்னு சொல்றோமோ சித்தம் கொஞ்சம் கூட அசையாமல் எல்லாம் தெரிஞ்சுட்டு நல்ல ஞானம் சூர்குத்தி மனையா இருந்துட்டு புத்தி கொஞ்சம் கூட சித்தம் அசையாமல் அலையாமல் கஷ்டப்படாமல் காமத்தில் ஈடுபடாமல் துக்கத்தில் ஈடுபடாமல் பயத்தில் ஈடுபடாமல் அசூய வராமல் ஒன்றும் இல்லாமல் எதிர்வரத்துக்கு வேண்டிய சாமான் இருந்தாலும் அது பாட்டுக்கு ஆனந்தம் எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுட்டு ஆனந்தமா சிரிச்சுட்டு காரியங்களை என்ன செஞ்சுட்டு அப்படி சந்தோஷமா இருக்க முடியாது நமக்கு வரணுமான அதான் நமக்கு நிலை வரணும். அப்படி ஒருத்தன் எப்பவும் இல்லாத போனா எவனை பிடிச்சிருந்து நாம் இந்த மாதிரி நிலை அடைகிறது? நமக்கு வழியே இல்லை, ஒருத்தருக்கும் மோட்சத்துக்கே இடம் இல்லை. ஆகையினால இப்ப ஏற்பட்ட சகல உத்தம குணங்களும் பூர்ணமா இருந்து ஞானத்துல எல்லை எவ்வளோ அவ்வளவு அந்த பூர்ணமான ஞானம் இருந்து அவன் ஒன்னையும் நிர்லிப்தனா இருந்து அபராமிருஷ்டா ஒரு ஸ்பர்சம் அவனுக்கு இல்லாமல் நித்திய சுத்த புத்தம் முக்த சுபாவம்னு ஆச்சாரியர்கள் அடிக்கடி எழுதுற வழக்கம் பாஷ்யத்துல. நித்திய சுத்தன் நித்திய புத்தன் நித்திய முக்தன் அவனுக்கு எப்பவும் சுத்தன். அழுக்குங்கிறது நமக்கெல்லாம் இருந்து அந்த அழுக்க அலம்பி தொடச்சி ஆகணும். அழுக்கு இருந்தானா அழுக்கு தொடக்கிறதுக்கு ஒரு சாமான் இருந்தானா அழுக்க போட்டு தேய்ச்சி அலம்புறதுக்கு ஒரு சாமான் இருந்தா தான் இந்த அழுக்கு போகும். அழுக்கு தேய்க்கிறதுக்கு சாமானே இல்லைன்னா அழுக்கப்படி போகும். அந்த சாமான் தான் ஈஸ்வரன். ஏதோ ஒன்றும் அழுக்கு நம்ம இருக்குன்னு தெரியுது, சஞ்சலம் நமக்கு இருக்குன்னு தெரியுது. சஞ்சலம் நமக்கு இருக்குன்னா ஒரு கெட்டியான சாமான் பிடிச்சா தானே ஆடுறவனுக்கும். ஆக கெட்டியான சாமான் ஒன்று வேணும், அவன் தான் ஈஸ்வரன். அதனால ஜெகத்துக்கு சிருஷ்டிகர்த்தாவா பலதாதாவா அவன் இருந்துட்டு போட்டோம், அது இருக்கிறான், அது இல்லைன்னு சொல்லிட்டு போக வேண்டாம் நம்ம. அதனால நமக்கு ஈஸ்வரனுக்கு காரியமே இல்லை. நமக்கு நம்முடைய அழுக்கெல்லாம் நிவர்த்தி பண்றதுக்கு அவன் சுத்தமா இருக்கணும். நம்முடைய சலனத்தெல்லாம் சஞ்சலத்தெல்லாம் நிவர்த்தி பண்றதுக்கு அவன் மகா கெட்டியா இருக்கணும். அதுதான் ஈஸ்வரனுக்கு ருத்ரன் வேறு பரமேஸ்வரனுக்கு. பவாய தேவாய நம, சர்வாய தேவாய நம, ஈசானாய தேவாய நம, பசுபதயே தேவாய நம, உக்ராய தேவாய நம, ருத்ராய தேவாய நம, பீமாய தேவாய நம, மகதே தேவாய நம. மகதே தேவான மகாதேவன் பேரவனு. மகாதேவன் மகாதேவன் மகான் தேவா மகதே தேவாய நமன்னு சொல்றது. மகாதேவன் பேரவனுக்கு. அவனுக்கு ருத்ரன்னு பேரு. ருத்ரன்னா 2 அர்த்தம் இருக்கு. ஊரெல்லாம் அழடிக்கலாம்னு அர்த்தம், அழுகையெல்லாம் போக்கலாம்னு அர்த்தம். இன்னும் அநேக அர்த்தங்கள் உண்டு. பயநாசனான்னு சொல்றது. ஈஸ்வரன் எல்லா இடத்துலயும் எல்லாரும் திடுகிடுகிடுன்னு நடுங்கிட்டு இருக்கு. அலோகத்துல எதையோ பார்த்து நடுங்கிற அலோகத்துல முதல்ல உனக்கு மரணம் தான் நடுங்கிற. அது உனக்கு தேதி கிட்டுட்டுன்னா உடனே இருக்கு என்னவாவது பண்ணி அது இன்னும் கொஞ்சம் நீட்டலாமான்னு பார்த்துட்டு நாமும் சரி நமக்கு வேண்டிய இடம் சரி எல்லாருமே சேர்ந்து மரணம்னா பெரிய பயம் நமக்கு இருக்கு. ஒரு திரவிய நஷ்டம், ஒரு அவமானம், எல்லாத்துலயும் அநேக விஷயங்கள்ல ஒவ்வொருத்தருக்கும் நமக்கு இன்னும் குடும்பத்துல சிரமங்கள் எதை கண்டாலும் பயம்னு நமக்கு இருக்கு. அதனால பயத்தை காட்டுறவங்க நம்மளாம் ரொம்ப குழந்தைகளா இருந்தா கொஞ்சம் பயமுறுத்தி தான் ஆகணும். ரொம்ப குழந்தைகளா இருக்கும், ரொம்ப குழந்தைகளா இருந்தா ஒன்றும் தெரியாத கொஞ்சம் பயமுறுத்தி தான் ஆகணும். அவளுக்கு அந்த பயமுறுத்துறதும் அவளுக்கு அந்த குழந்தைகளுடைய க்ஷேமத்துக்கான விஷயம் எல்லாத்தையும் இப்படியா அவன் ருத்ரம்னு பதத்துக்கு சொன்ன அர்த்தம். கடைசியில அவனிடத்துல அன்பு வந்துட்டு தானே எல்லா துக்கமும் எனக்கு நிவர்த்தி ஆயிடுறது. அதுக்காக சொன்னேன் கட்ட கட்டையாட்டம் இருக்கான்னு சொல்றதுக்காக அவ்வளவு கெட்டியா இருக்கான் சுவாமிங்கிறதுக்கு வேதம் ஒரு வாக்கியத்தை சொல்றப்போ சொல்லிட்டு யஸ்மாத் பரம் நாபரம கிஞ்சித் யஸ்மான் நானியோ நத்யாயோஸ்தி கஷ்டித் விருக்ஷ இவ ஸ்தப்தோ திவி திஷ்டத்யேகஸ்தே நேதம் பூர்ணம் புருஷேன சர்வம் தேனேதம் பூர்ணம் புருஷேன சர்வம். ஒரு பெரிய புருஷன் அவனால நிறைஞ்சிருக்கு, எல்லாம் நிறைஞ்சிருக்கிறது அவனால அவன்தான் இருக்குன்னு கடைசியில் முடிச்சிருக்கு. அவன் எப்படி இருக்கான்னா விருட்ச இவ ஸ்தப்தா திவி திஷ்டத்யேகः ஒத்தந்தான். அவன் எப்படி இருக்கான்னா மரம் கொஞ்சம் கூட அசைவில்லாம எந்த ஒரு சிரமப்படுத்தினாலும் சிரமம் இருந்தாலும் அந்த மரத்துக்கு ஆடாமல் அசையாமல் நலுங்காமல் சரண இருக்கிறதா கூட விரிவு இருக்கு. அதுதான் ஸ்தாணுன்னு ஈஸ்வரன். ஸ்தாணுன்னா பட்டக்கட்டை.
பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लाम्भरधरम् विष्णुम् शशिवर्णम् चतुर्भुजम् प्रसन्नवदनम् ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये. ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वार श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम् गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थम् गुरुप्रीत्यर्थम् गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये. गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः. अपारकरुणासिन्धुम् ज्ञानदम् शान्तरूपिणम् श्रीचन्द्रशेखरगुरुम् प्रणमामि मुदान्वहम्. सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுபா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ஓம் ஸ்ரீ காஞ்சி காமகோட்டி பீடாதீஸ்வராய நமஹ. ஸ்ரீமத் சந்திரசேகரேந்திர சரஸ்வதி குருப்யோ நமஹ. சந்நியாசாஸ்ரமசிகராய நமஹ. காஷாய தண்டதாரிணே நமஹ. சர்வபீடாபஹாரிணே நமஹ. சுவாமிநாத குரவே நமஹ. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्धूलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः. दक्षिणामूर्ति स्वरूपाय नमः. जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः. कोटि सूर्यतुल्य तेजोमे शरीराय नमः. साधु संग संरक्षकाय नमः. अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः. गुरुपादुक पूजा तुरंतराय नमः.
கனகாபிஷிக்தாய நமः ஸ்வர்ணபில்வதளபூஜிதாய நமः சர்வஜீவமோக்ஷதாய நமः மூகவாக்தான நிபுணாய நமः நேத்ரதீக்ஷாதானாய நமः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषणकोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ॐ श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्र सुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविध मतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्ष किंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याच करुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्रीचन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தை பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது.
பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். நிலை பெறுமாறு எண்ணுதியேல் நெஞ்சே நீவா, நித்தலும் எம்பிரானுடைய கோயில் புக்கு புலர்வதன் முன் அலகிட்டு மெழுக்குமிட்டு பூமாலை புனைந்து ஏத்தி புகழ்ந்து பாடி தலையாரக் கும்பிட்டு கூத்தும் ஆடி சங்கரா ஜய போற்றி போற்றி என்றும் அலைபுனல் சேர் செஞ்சடையம் ஆதி என்றும் ஆரூரா என்றென்றே அலரானில்லே தந்தது உந்தன்னை கொண்டது எந்தன்னை சங்கரா ஆர்கோலோ சதுரர் அந்தம் ஒன்றில்லா ஆனந்தம் பெற்றேன். யாது நீ பெற்றது ஒன்று என்பால் சிந்தையே கோயில் கொண்டயம் பெருமான் திருப்பெரும் துறையுரை சிவனே எந்த ஈசா உடல் இடம் கொண்டாய் யான் இதற்கு இளன்வோர் கைமாறே அன்னநடையார் அமுத மொழியார் அவர்கள் பயில் தில்லை தென்னன் தமிழும் இசையும் கலந்த சிற்றம்பலம் தன்னுள் பொன்னும் மணியும் நிறந்த தலத்து புலித்தோல் பியர்க்கிட்டு மின்னின் இடையாள் உமையாள் காண விகிர்தன் ஆடுமே. நெட்டையிலா உடல் நீத்து என்னை ஆண்ட நிகரிலா வண்ணங்களும் சிட்டன் சிவனடியாரை சீராட்டும் திறங்களுமே சிந்தித்து அட்டமூர்த்திக்கு
என் அகம் நெகவூரும் அமிழ்தனுக்கு ஆலநீழற்பட்டனுக்கு என்னை தன்பாற்படுத்தானுக்கே பல்லாண்டு குருதுமே. நெஞ்சம் ஈசனைக் காண்பதே விரும்பி நிரந்தரம் திருவாக்கினில் நிகழ்வது அஞ்செழுத்துமே ஆக ஆளுடைய அம்மை செம்மலர் கைகுவித்து அருளி தஞ்சமாகி அரும் தவம் புரிய தரிப்பரே அவள் தனிப்பெரும் கணவர் வஞ்சம் நீக்கிய மாவின் மூலத்து வந்து தோன்றினார் மலைமகள் காண. திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் காலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு இன்று மாலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.